जामा मस्जिद लुधियाना के नायब शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी द्वारा लिखित किताब दास्तान लुधियाना का SCD सरकारी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा विमोचन किया गया। यह किताब 1857 से 1947 तक लुधियाना के इतिहास पर आधारित है। किताब के लेखक मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने बताया कि यह किताब लुधियाना के इतिहास पर आधारित है, जिसे लिखने में उन्हें करीब 6 साल का वक्त लगा है, जो जंग आजादी से लेकर आजादी तक लुधियानवियों के संघर्ष पर आधारित है और इसे पंजाबी में लिखा गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने भी किताब की प्रशंसा की और इसे लुधियाना के लिए काफी अहम बताया। उन्होंने लेखक से ये काम आगे भी जारी रखने को कहा। जी अज किताब दास्तान लुधियाना जी पंजाबी की किताब है, वो जी लुधियाना की तमाम हिस्टरी जी कम से कम जब तो इब्राहिम लोधी तो लैके 1947 तक लुधियाना किद्दां बनिया और किद्दां लुधियाने के अंदर किहड़े लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां, किहड़े मज़हब के लोगों ने जेलां कट्टियां और थाने किद्दां बने इत्थे और बिजली कदों आई। यानी कि एक तारीखी किताब है जिहड़ी विद्यार्थियों वास्ते बहुत ही बेहतरीन किताब है। जिहड़े भी विद्यार्थी जिहड़े है वो इन पढ़नगे तो उन्होंने अगे जाके बहुत बड़ा मकसद है कि भी राहत मिलेगी, ताकि उन्होंने पता लगेगा भी असी जिस लुधियाना रहने हैं इसकी तारीख की है। तो मोहम्मद उस्मान ने जी यानी कि कई साल तक इतने रिसर्च करके इस किताब को लिखिया है। मैं अपील कराँगा कि तमाम कॉलेज के लोग और तमाम दूसरे प्रिंसीपल अपने इलाके इस किताब को राइज करन, ताकि बच्चों को साड़ी तारीख पता लगे भी असी इस जगह जिस जगह रहने हैं साड़ी तारीख की है। ये एक एडा वड्डा उपराला है। पिछले 2 साल तो मैं ही मेयर साहब और कमिश्नर साहब नाल लड़ रहा सी भी जिहड़ी लुधियाने की डायरी आवे उहदे च लुधियाने बारे बकायदा तौर पर इन्फॉर्मेशन होवे, इहदी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बारे कुछ ना कुछ बच्चों को पता चले, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। पर जदों उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करनी शुरू की तो उदों ही पता चलिया भी मेरे घर ही गंगा बह रही है। रिसर्च एडी जबरदस्त 7 साल की मेहनत उस्मान जी की, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। तो उस तो बाद ही पता चल गया सी भी जल्दी ही लुधियाने नूं अपनी पछाण अपनी हिस्टोरिकल पछाण मिलण वास्ते एक यह जी किताब आण जा रही जिहड़ी सारे लुधियाणियां दे दिलां नूं छूएगी और बहुत अच्छी किताब है। तुसीं पढ़ोगे, थोड़े जरिए मैं सारे लुधियाने वासियों को अपील करांगा भी थोनू अपनी पिछोकड़ वास्ते, अपने कल्चर वास्ते, अपने विरसे वास्ते लुधियाने नूं बनाउण लई किहड़ियां शख्सियतां दा की योगदान रहा है। साडी आज़ादी की लड़ाई दे विच किहड़ियां लुधियाने दीयां शख्सियतां सीगियां, चाहे कोई गदरी मूवमेंट च रहे, चाहे सुखदेव थापर हुणी रहे, चाहे लाला लाजपत राय जी रहे, चाहे साडे सिरमौर शहीद करतार सिंह सराभा जी रहे, सारियां दा विच संकलित है। इंडस्ट्रीलिस्टां वास्ते आह जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनस ने, चाहे 100 साल पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है जिहदे अज हॉल च असीं ये किताब नूं रिलीज़ किया, ये बारे कोई इन्फॉर्मेशन है, जां जिन्नियां होर चाहे डाकखाना, चाहे कोई साडा टैलीफोन एक्सचेंज है, जां बाकी जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनस बणियां ने उहदे वास्ते कॉरपोरेशन कमेटी कदों स्थापना हुई, किवें कॉरपोरेशन का रूप बनया, उहदे विच किन्ने लोगों का योगदान रहा। बड़ियां इहो जिहियां शख्सियतां जिन्हां असीं किते ना किते भुल गए सी, उन्हां नूं उहदा जिक्र है, उन्हां बारे बकायदा तौर पर लिखिया गया उहदे च। ते आने वाले टाइम दे विच साडीआं शख्सियतां भी जिंदियां रहणगीआं, साडे लुधियाने दा जिहड़ा इतिहास है वह भी इस किताब के रूप में मैनूं हुण पक्की गारंटी होगी भी वह जिंदा रहेगा। अगर कोई ये होर एडिशन करना चाहेगा तो साडे मोहम्मद उस्मान रहमानी जी जिन्हां दी मेहनत है वो हमेशा हाज़र ने, ये सारे लोगों के घर घर पहुँचे। मैं तो उम्मीद करता हाँ, पहला तो मैं अज जिवें अनाउंस कराया भी हर स्कूल हर कॉलेज की लाइब्रेरी का एक किताब हिस्सा बने, ताकि उत्थे दे बच्चे ये जान सकन, गाहे बगाहे जिहड़े भी बच्चे उत्थे पढ़न जान भी लुधियाने का इतिहास किदां दा है। तो मैं लोगों को भी अपील करूँगा भी एक बार इस किताब में लो। ये किताब के नाल ये सवाल बनता सीगा, पर फिर भी मैं थोनू कहूँगा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, चाहे वो पोलिटिकल लैवल ते मेरे लैवल ते होवे, जां CM साहब दे लैवल ते, ये सारे इशूज़ टेक अप कीते। सवाल है जी
ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾ ਲਾਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦੇਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਲਾਲੋ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਚਲਾਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਲਾਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਰਜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਫੈਲਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਤੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਓਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਵਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼।